خوش آمدید. صبح سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور اب حمزہ ایک سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بہت ہی اہم چیز ہے. ہمارے دل میں جو کچھ باتیں ہوتی ہیں اور ہم ان پہ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے, لیکن کچھ ایسے ہیروز ہوتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے دل کی آواز ہوتی ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ کام کر کے دکھاتے ہیں. پھر ہماری کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ان کی ہیلپ کریں. ویسے تو وہ جسے کہتے ہیں نا یہ فرض کفایہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں نا کہ ایک نے ادا کر دی تو سب کے ذمے سے ادا ہوگی, لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں. بھلے ایک اینٹ کا ڈالیں, بھلے ایک نوالے کا ڈالیں, بھلے ایک اچھے جیسچر کا ڈالیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے. بالکل ایسے اگر ہم ایک اچھی مسکراہٹ ہے ہمارے پاس صرف دینے کے لیے تو وہ بھی دیں, اس کے بارے میں بھی جنرس ہوں. ہم بات کر رہے ہیں یتیم, مستحق اور بے سہارا بچوں کی کفالت کی, جو دنیا میں سکون بھی ہے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بھی ہے. اور آئیں اس نیک کام میں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کا ہاتھ بٹھائیں. ٹرسٹ کے چیئرمین سارم برنی نے اس سلسلے میں مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل کیا. انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ادارے کو مختلف پروجیکٹ سمیت نومولود بچوں کی بہتر نگہداشت کے لیے عمارت اور جگہ کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کو رکھنے کے لیے انکیوبیٹرز کی ضرورت ہے. آگے بڑھیں اور سارم برنی ٹرسٹ کی مدد کریں. سارم برنی جو ہے نا ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے جب بات ہوتی ہے لوگوں کی, غریبوں کی مدد کرنے کی. بہت کام کیا ہے انہوں نے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ٹرسٹ کے چیئرمین سارم برنی صاحب سے. السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو فار جوائننگ. فرمائیے گا کہ کیوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا. آپ تو سارم بھائی اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں سارم برنی صاحب, تو اب کیا کام بڑھ گیا زیادہ یا لوگوں نے صدقات دینے کم کر دیے جس وجہ سے آپ کو اپیل کرنی پڑ رہی ہے فنڈز کے لیے؟ نہیں دیکھیں, لوگ فنڈز بھی دیتے ہیں, کام تو یقیناً بڑھ گیا ہے اور ہر ادارے کا بڑھ گیا ہے, لیکن مسئلہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت زمین اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ان بچوں کے لیے زمینیں خریدنا, اگر سارا پیسہ زمین خریدنے میں لگا دیں گے تو پھر کس طریقے سے آگے ہم چل سکیں گے. محدود وسائل ہوتے ہیں, ایک لمیٹڈ پیسے آ رہے ہوتے ہیں, تو اور لوگوں کو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس سے جو میرے چند ڈونرز ہیں میں انہی پہ زور رکھوں. میں نے ایک اپیل چلائی کہ اگر ان بچوں کے لیے اچھی زندگی چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں. اب دیکھیں, ہم لوگ اکثر جب یہ بچے لوگ کچرے کنڈیوں میں پھینک دیتے ہیں, چھتوں سے پھینک دیتے ہیں, پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کچھ کریں. لیکن جس وقت ایسی چیز نہیں ہوتی اور ہم ایک چیز سامنے لاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آئیں آگے بڑھیں اور ساتھ دیں, تب سارے کے سارے جو ہے گھروں میں سوئے پڑے ہوتے ہیں. اگر میں کراچی شہر یا لاہور یا اسلام یا اور بھی کسی شہر کی بات کروں, آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بنگلے خالی پڑے ہیں, برسوں سے خالی پڑے ہوئے ہیں. بیرون ملک میں رہ رہے ہیں لوگ, یا پاکستان میں بھی ان کے پاس اتنی جائیدادیں ہیں کہ ان کو اپنی جائیدادوں کا بھی ہوش نہیں. تو میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہمیں مسلسل اس کو کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے یا کوئی ایگریمنٹ کے تحت دینا چاہے چند سالوں کے لیے, تو کسی بھی صورت میں دے, تو ہم اس کو لے کے اچھا صرف بچوں کے لیے نہیں, آج کل بزرگوں کا بڑا معاملہ ہے. اب سردی کے دن آپ کو پتا ہے کہ بزرگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں یا لوگ اگر سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ہم اگر ان کو ایک چھت فراہم کر دیں, ان کو ایک طریقے کی زندگی فراہم کر دیں, تو میرا خیال ہے یہ ہمارے بخشش کا سامان ہے. یہ سامان نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے بہت ساری جائیدادیں بنا کر کے بیٹھ جائیں اور اپنی زندگی کا جو ہے نا پتہ بھی نہ ہو کہ کب تک کے ہے کب تک کے نہیں. تو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں, ملک بھر کے اندر ہمارا ساتھ دیں. کسی کے پاس جگہ ہے یا کوئی فائنینشلی ہیلپ کر سکتا ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر زندگی بنا سکیں. پھر وہ مائیں جن کے بچے ہیں شوہروں نے چھوڑ دیا, یا شوہر بھی ہیں اور بچے گھر میں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھر میں رہتے ہیں, اکثر حادثے کا بھی شکار آپ نے دیکھا ہے, تو ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ میں صبح سے شام تک چھوڑ جائیں یا 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ جائیں, جیسے ان کی ڈیوٹی ہے وہ کر کے آئیں اور اپنے بچوں کو لیں اور جو ہے نا اپنی زندگی گزاریں. تو لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں, لوگوں کی زندگی کو آسان کریں, نہ کہ ہم ایسے حادثات ہوں تو ہم روئیں دھوئیں افسوس کریں اور پھر کہیں دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں ہماری غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہماری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمیں آگے بڑھنے کی اب ضرورت ہے. بالکل. سارم برنی صاحب, یہ فرما دیجئے گا کہ اس کوشش کے بعد, اس اپیل کے بعد رسپانس کیسا رہا, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی بتائیے گا کچھ مدد کی جاتی ہے, کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟
गवर्नमेंट से हमने भाई कभी मदद खुद बोला नहीं, हाँ कभी कभी कह देते हैं ज़मीन के लिए, लेकिन वो जैसे और फाइलें दबी होती हैं वैसे ये दबी होती हैं। हाँ, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हम कोई भलाई का काम कर रहे हैं, कोई बेहतरी का काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आगे बढ़े, अपनी खुशी से हमें दे। हम उसकी रिक्वेस्टें क्यों करें, हम क्यों उनके आगे पीछे घूमें इसके लिए। हम अपनी कौम से ना मांगें, हम अपनी कौम से ना बोलें जिसने आज हमें यहाँ तक के पहुँचाया, हमारा इतना साथ दिया है। तो मैं तो अपनी कौम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारा साथ दे। और अगर गवर्नमेंट या किसी भी ऐसे शख्स को, मेरा दोस्त है या दुश्मन है, किसी को ये बात अच्छी लगती है, दर्द महसूस होता है, वो हमारा साथ दे, वो आगे बढ़े, क्योंकि नेकी का काम है, इसमें कोई मेरी ज़ात इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा सालिम साहब कि आपकी मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है वो वायरल होती रहती हैं। अभी पिछले दिनों भी एक वीडियो में देख रही थी जिसमें एक बच्ची है छोटी सी, जिसके जिस्म पे आप सिगरेट के निशान जो है वो दिखा रहे हैं कि इसको दागा गया है या इसको किसी शख्स ने डेलिबरेटली जो है तशद्दुद किया है। वो क्या केस है और किस तरह के बच्चे आपके पास यहाँ पर आपकी अंडर प्रोटेक्शन है और कितनी तादाद में हैं ये बच्चे जो कि इस वक्त आपकी ज़ेर कफ़ालत है? देखिए, रोज़ाना तादाद तो हमारी चेंज होती है, क्योंकि गुमशुदा बच्चे भी आते हैं, जैसे लवाकिन मिलते हैं, चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मली एक वक्त में हमारे पास 50, 60, 70 बच्चे मौजूद होते हैं हमारे पास, और वो बच्चे इसी तरीके से आते जाते भी हैं, और जो मुसलसल रहते हैं उसमें वो भी मौजूद होते हैं। अच्छा, वो जो बच्ची आई थी वो हमें हैदराबाद से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने दी थी। वो बच्ची उन्हें मिली थी, काफ़ी कोशिशें उन्होंने की, लवाकिन नहीं मिले तो फिर हमारे पास भेजी। हमने भी अपनी कोशिश की, लेकिन अफसोस, पता नहीं अफसोस कहूँ या नहीं कहूँ, क्योंकि हो सकता है भलाई उसी में हो उसकी कि वो उस जगह ना जाए। मुझे नहीं पता कि ये तशद्दुद घर में हुआ, मुझे नहीं पता कि ये तशद्दुद जब वो घर से निकली है, किसी के हाथ चढ़ी है या कि क्या था क्या नहीं था, अल्लाह आलम, तो उधर हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है, लेकिन उस बच्ची को या ऐसे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए लोगों का साथ चाहिए ना। इसीलिए मैंने ये अपील चलाई है, लोग हमारा साथ दें। सिर्फ कराची शहर नहीं, एक एक गली के अंदर, एक एक महल्ले, एक एक शहर के अंदर हमारे सेंटर्स होने चाहिए कि हम ऐसे बच्चों को जो है ना अच्छी ज़िंदगी दे सकें, बुज़ुर्गों को, मासूम लड़कियों को, उन बच्चियों को जिन्हें घर से मार पीट के निकाल दिया जाता है, जिन्हें ज़हनी मरीज़ कह के निकाल दिया जाता है, जिन्हें शौहर बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा शेल्टर होम जिधर उनकी इज्जत ज़िंदगी महफूज हो, वो मकसद वहाँ रहने वाली बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इसमें सख्ती कहूँ या उसूल कहूँ, बड़े उसूल रखे हैं, बड़ी सख्ती की भी है कि वहाँ पे किसी की आमदरफ्त नहीं है किसी भी किस्म के शख्स की। तो उससे अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी रेपुटेशन है हमारी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बच्चियों को जो डर के इदारों से भागती हैं, उनका जो है ना भरोसा हो, वो इदारा नज़र आए और अपने आप को सड़क पे या किसी गलत हाथ में चढ़ाने के बजाय उस इदारे में जाके अपने आप को महफूज करें। कैसे लोग हेल्प करें, कैसे हेल्प करें लोग आपको? आपने उसके सिलसिले में क्या गाइडलाइंस दी हैं? कोई थोड़ा सा भी देना चाहिए या ज़्यादा देना चाहिए, तरीका कार क्या है? मेरी बहन, लोग देखे, मैंने कहा ना, ज़मीनों पे ज़मीनें लिए जा रहे हैं, बेंगलोस पे बेंगलोस लिए जा रहे हैं, जायदादों पे जायदाद। अल्लाह उन्हें बहुत दे, मैं नहीं कहता, अल्लाह उन्हें बहुत दे। और मैंने ऐसे भी देखे फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, और जिनके लिए रख के जाते हैं वो आपस में एक दूसरे का खून कर रहे होते हैं और एक दूसरे की ज़िंदगियों के दुश्मन बन जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है, ख़ास तौर पे सबसे पहले उन लोगों को सोचना चाहिए कि कितना मुझे अपनी औलाद के लिए देना चाहिए और कितना मुझे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। लोग ज़मीन दें, लोग बने हुए घर दें, लोग बिल्डिंग्स दें, मुझे नहीं दें, इदारे को दें। ये इदारे की प्रॉपर्टी बनती है, ये इदारा जिम्मेदार होता है। कल अगर मैं चला गया तो ये मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये इदारे की प्रॉपर्टी होगी। ये इदारा ही चलता रहेगा, चलाता रहेगा। लोगों को अगर अच्छी ज़िंदगी हमने दे दी तो मेरा ख्याल है कि वो दौलत जो हमने छोड़ के जानी है वो काम नहीं आनी। अच्छी ज़िंदगी अगर हमने दे दी तो वो दौलत हम लेके जाएंगे जो हमारे काम आएगी। तो हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। और लोग हमारे साथ अगर वो पार्टनरशिप में भी चलना चाहते हैं तो हम अपना नाम उनको देते हैं, हम अपना सिस्टम बना के देते हैं, हम अपना सिस्टम चलाते हैं। हमारे साथ वहाँ सरबरा की हैसियत में रह के लोगों को अच्छा होता है ना, हाय हमारी जायदाद कोई ना खा जाए। तो हमें किसी की जायदाद नहीं खानी, अपनी जायदाद पे खुद काबिज रहे, लेकिन उन बच्चों को हम ला के दें और उनको अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर के जाएं। बड़ा नेकी का काम आप कर रहे हैं, बड़ा खैर का काम कर रहे हैं सारिम बर्नी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। विल स्मिथ फिल्म है, मुझे बहुत पसंद है। वो ये फिल्म में एक कहानी होती है और उसमें उसका जो अच्छी चीज़ लगी मुझे वो ये है हमजा कि वो रात को बाप बेटे ने घर किसी जगह गुजारनी होती है तो वो एक इस तरह के शेल्टर होम्स हैं कि वहाँ रात में आप जा सकती हैं, यू कैन स्पेंड द नाइट और फिर सुबह जा सकते हैं।
تو اس طرح کی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اب تو بزرگ جتنا وہ کہہ رہے تھے اولڈ ایج ہومز کا جو اب کلچر آ گیا, افسوس کہ پاکستان میں یہ کلچر بہت زیادہ ہو گیا, لیکن اب کیونکہ ایسا ہے تو لوگ خود اپنے بڑھاپے کے لیے ہی سوچتے ہوئے جو ہے نا ان کی کچھ ہیلپ کریں. اور ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں گے.